Good morning, students. Now we are going to bioswology class, ninth chapter, applications of biotechnology. Previous class we are discussed about application in medicine, recombinant human insulin, then interferons. Now this class we are discussing about recombinant vaccine. Recombinant vaccine. பாடம் 9 உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் நாம் மருத்துவத்தின் உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் என்பதில் மறுசேர்க்கை மனித இன்சுலின் மற்றும் இன்டர்ஃபெரான்கள் என்பதை பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் ஊசிகள் அல்லது தடுப்பு மருந்துகள் என்பதை பார்ப்போம். recombinant vaccine. The recombinant DNA technology has been used to produce a new generation vaccine. அதாவது புதிய தலைமுறை தடுப்பூசிகளை உருவாக்க டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம் பயன்படுகிறது. The limitation of the traditional vaccine production that could be overcome by this approach. இம்முறையின் மூலம் பாரம்பரிய தடுப்பூசி உற்பத்தி முறையிலிருந்த வரம்புகளை கடக்க இயலும். The limitation of traditional vaccine, பாரம்பரிய தடுப்பூசி, traditional vaccine the production could be overcome by this approach. இம்முறையின் மூலம் பாரம்பரிய தடுப்பூசி முறையிலிருந்து வரம்புகளை கடக்க இயலும். ஓவர்கம்னா வரம்புகளை கடக்க இயலும். This is the importance of this recombinant vaccine. மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் அல்லது தடுப்பு மருந்துகளினுடைய முக்கியத்துவம் ஆகும். This is the important for the 2 mark question. Then the recombinant vaccine are the generally of the uniform quality and produce the less side effect compared to the vaccine produced by the conventional method. வழக்கமான நடைமுறைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தடுப்பூசிகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் சீரான தரத்துடன் குறைவான பக்க விளைவுகளை கொண்டுள்ளன. This is the importance of this conventional methodனா வழக்கமான நடைமுறைகளில். The recombinant vaccine are generally of uniform quality and produce the less side effects as compared to the vaccine produced by conventional method. வழக்கமான நடைமுறைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தடுப்பூசிகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் சீரான தரத்துடன் குறைவான பக்க விளைவுகளை கொண்டுள்ளன. The different types of recombinant vaccine include subunit recombinant vaccine, antenuclear recombinant vaccine and DNA vaccine. So have this the 3 type of the recombinant vaccine. அதாவது மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகளின் பல்வேறு வகைகளானவை 3 types, 3 வகைகளானவை. The first one is the subunit recombinant vaccine, துணை அலகு தடுப்பூசிகள். Then second one is the antenuclear recombinant vaccine, வலு குறைக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள். Then third one is the DNA vaccine, DNA தடுப்பூசிகள் என 3 வகைப்படுகின்றன. The first one is the subunit recombinant vaccine, துணை அலகு தடுப்பூசிகள். Subunit recombinant vaccine, துணை அலகு தடுப்பூசிகள்.
the vaccine that use the components of the pathogenic organisms rather than the whole organism called as the subunit vaccines. நோய் உண்டாக்கும் உயிரியை முழு உயிரியாக பயன்படுத்தாமல் அவ்வுயிரியின் பகுதிகளை மட்டும் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் தடுப்பூசிகளுக்கு துணை அலகு தடுப்பூசிகள் என்று பெயர். What is meant by subunit vaccine? The 2 mark question. Vaccine that use the components of pathogenic organism. Componentsனா அந்த பகுதிகளை மட்டும் பயன்படுத்துதல். The components of the pathogenic organism rather than the whole organism are called subunit vaccine. நோயுண்டாக்கும் உயிரியை முழு உயிரியாக பயன்படுத்தாமல் rather than the whole organism நோயுண்டாக்கும் உயிரியை முழு உயிரியாக பயன்படுத்தாமல் அவ்வுயிரியின் பகுதிகளை மட்டும் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் தடுப்பூசிகளுக்கு துணை அலகு தடுப்பூசிகள் subunit vaccine is called as the subunit vaccine எனப்படுகிறது. The vaccine that use the components of the pathogenic organism rather than the whole organism are called subunit vaccine. Then the recombinant DNA technology is the very suited for the developing a new subunit vaccine. புதிய வகை துணை அலகு தடுப்பூசிகள் தயாரிக்க DNA மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம் ஏற்றதாகும். It includes the components like the proteins, peptides and DNA of pathogenic organism. இம்முறையில் நோயுண்டாக்கும் உயிரிலுள்ள புரதங்கள், பெப்டைடுகள் மற்றும் அவற்றின் டிஎன்ஏக்கள் ஆகிய கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. The advantages of the vaccine they include their purity in preparation, stability and safe use. இவற்றில் தயாரிப்பில் தூய்மை purity in preparation தயாரிப்பில் தூய்மை, stability நிலைப்புத்தன்மை and safe use மற்றும் பாதுகாப்பான பயன்பாடு ஆகிய இவ்வகை தடுப்பூசிகளின் நன்மைகளாகும். These are all the uses of this subunit recombinant vaccine. What are the uses of the subunit recombinant vaccine? It's come to the 2 mark question. The advantages. What are the advantages of the vaccine? Include their purity in preparation. துணை அலகு தடுப்பூசியினுடைய பயன்பாடுகள் யாவை? அட்வான்டேஜஸ் பயன்பாடுகள் யாவை? இதனுடைய தயாரிப்பில் பியூரிட்டி இன் ப்ரிப்பரேஷன் இதனுடைய தயாரிப்பில் தூய்மை பியூரிட்டி இன் ப்ரிப்பரேஷன், ஸ்டெபிலிட்டி நிலைப்புத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பான பயன்பாடு, சேஃப் யூஸ். These are all the advantages of the subunit recombinant vaccine. இவ்வகை தடுப்பூசிகளில் துணை அலகு தடுப்பூசிகளுடைய நன்மைகள் ஆகும். The next go to the attenuated recombinant vaccine. வலு குறைக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள். They include the genetically modified pathogenic organism, bacteria or viruses that are made non-pathogenic and are used as vaccine. அதாவது மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட நோயுண்டாக்கி உயிரிகளில் பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் ஆகியவற்றின் நோய் உண்டாக்கும் தன்மை நீக்கப்பட்டு தடுப்பூசிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. This in the attenuated recombinant vaccine. This include the genetically modified pathogenic organism. மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட நோயுண்டாக்கி உயிரிகளில். Example, bacteria or the virus. பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ்களில். That are made non-pathogenic and are used as vaccine. அவற்றில் நோய் உண்டாக்கும் தன்மை நீக்கப்பட்டு
தடுப்பூசிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வேக்சின்னா தடுப்பூசிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. It is now possible to genetically engineer the organism, bacteria or the virus, and use them as live vaccine, and such as the vaccine are referred to as the antenatal recombinant vaccine. பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ்களை மரபு பொறியியல் மாற்றம் மூலம் உயிருள்ள தடுப்பூசிகளாக It is now possible to the genetically engineering மரபு பொறியியல் மாற்றம் மூலம் genetically engineering the organism, bacteria or the virus, பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ்களை, and then use their live vaccine, and such vaccine are referred to this the antenatal recombinant vaccine. இவற்றை மரபு பொறியியல் மாற்றம் மூலமாக உயிருள்ள தடுப்பூசிகளாக, அதாவது லைவ் வேக்சின்னா உயிருள்ள தடுப்பூசிகளாக பயன்படுத்தலாம். இத்தகைய தடுப்பூசிகள் வலு குறைக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் எனப்படுகிறது. In this type of the vaccine is known as the referred to this the antenatal recombinant vaccine. Antenatal recombinant vaccine வலு குறைக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் எனப்படுகின்றன. Then third one is the DNA vaccine. Third one is the DNA vaccine. DNA தடுப்பூசிகள். The genetic immunization by using the DNA vaccine is a novel approach that came into the being the 1990. அதாவது டிஎன்ஏ தடுப்பூசிகளை மரபியல் நோய் தடுப்பு முறையாக பயன்படுத்தும் ஒரு புதிய அணுகுமுறை 1990 நடைமுறைக்கு வந்தது. டிஎன்ஏ தடுப்பூசிகளை மரபியல் நோய் தடுப்பு முறையாக பயன்படுத்தும் ஒரு புதிய அணுகுமுறை 1990 நடைமுறைக்கு வந்தது. Important one more question. The genetic immunization மரபியல் நோய் தடைக்காப்பு, genetic immunization by using the DNA vaccine, DNA தடுப்பூசிகளை, DNA vaccine is a novel approach that came into being 1990. டிஎன்ஏ தடுப்பூசிகளை மரபியல் நோய் தடைக்காப்பு முறையாக பயன்படுத்தும் ஒரு புதிய அணுகுமுறை 1990 நடைமுறைக்கு வந்தது. The immune response of the body is stimulated by a DNA molecule. DNA மூலக்கூறுகள் மூலம் உடலில் தடைக்காப்பு வினைகளை தூண்டப்படுகின்றன. The immune response of the body is stimulated by தூண்டுதல், stimulated by DNA molecules. அதாவது டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகள் மூலம் உடலில் தடைக்காப்பு வினைகள் தூண்டப்படுகின்றன. ஸ்டிமுலேஷன் தூண்டப்படுகின்றன. A DNA vaccine consists of the genetic coding and antigenic protein insert onto the plasmids and then the incorporated into the cell in a target animal. அதாவது எதிர்பொருள் தூண்டி புரதத்திற்கு ஆன்டிஜெனிக் புரோட்டீன், எதிர்பொருள் தூண்டினா ஆன்டிஜெனிக் புரோட்டீன். ஸோ எதிர்பொருள் தூண்டி புரதத்திற்கு குறியீடு மரபணுவை டிஎன்ஏ தடுப்பூசி கொண்டுள்ளது. இந்த மரபணுவை பிளாஸ்மிட்குள் செலுத்தி பின்னர் ஒரு இலக்கு விலங்கின் உடல் செல்லுக்குள் ஒன்றிணைய செய்யப்படுகிறது. இன்கார்பரேட்னா உள்ள செலுத்துறதுன்னு அர்த்தம். அதாவது a DNA vaccine consists of a genetic encoding and antigenic protein. அதாவது
எதிர்பொருள் தூண்டி புரதத்திற்கு குறியீடு செய்யும் எதிர்பொருள் தூண்டி புரதத்திற்கு குறியீடு செய்யும் ஒரு மரபணுவை டிஎன்ஏ தடுப்பூசி கொண்டுள்ளது. டிஎன்ஏ தடுப்பூசி கொண்டுள்ளது. ஓகே, தென் மரபு குறியீடுனா ஜீன் என்கோடிங். அது பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பொருள் தூண்டி புரதத்திற்கு அதாவது ஆன்டிஜெனிக் புரோட்டீன் குறியீடு செய்யும் ஒரு மரபணுவை டிஎன்ஏ தடுப்பூசி கொண்டுள்ளது. A DNA vaccine consists of a genetic encoding மரபணு குறியீடு and the antigenic protein அது எதிர்பொருள் தூண்டி. Then the inserted onto a plasmid and then incorporated into the cells in the target animals. இவற்றை இந்த மரபணுவை பிளாஸ்மிட்குள் செலுத்தி inserted onto a plasmids இந்த மரபணுவை பிளாஸ்மிட்குள் செலுத்தி பின்னர் ஒரு இலக்கு விலங்கின் உடல் செல்லுக்குள் ஒன்றிணைய செய்யப்படுகிறது. Then incorporated into the cells in a target animal. target animalனா ஒரு இலக்கு விலங்கின் உடலில் செலுத்தப்படுகிறது. ரைட். The DNA instructs the cells to make the antigenic molecules which are displayed on its surface. பிறகு உள்ளே சென்ற அந்த டிஎன்ஏ எதிர்பொருள் தூண்டி மூலக்கூறுகளை உருவாக்க செல்களுக்கு உத்தரவிடுகிறது. The DNA instructs the cells make their antigenic molecules உள்ளே சென்ற அந்த டிஎன்ஏ எதிர்பொருள் தூண்டி ஆன்டிஜெனிக் மாலிகுல்ஸ்னா டிஎன்ஏ உள்ளே சென்ற அந்த டிஎன்ஏ எதிர்பொருள் தூண்டி மூலக்கூறுகளை உருவாக்க செல்களுக்கு உத்தரவிடுகிறது. ஆன்டிஜெனிக் மாலிகுல்ஸ்னா எதிர்பொருள் தூண்டி மூலக்கூறு. அப்ப எதிர்பொருள் தூண்டி மூலக்கூறுகளை உருவாக்க செல்களுக்கு உத்தரவிடுகிறது. ஓகே, தென் அவ்விதம் உருவாக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகள் செல்களுக்கு வெளியே காணப்படுகின்ற செல்களால் உருவாக்கப்படுகிறது. அவ்விதம் உருவாக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகள் செல்களுக்கு வெளியே காணப்படுகின்றன. The DNA instructs the cell to make the antigenic molecules which are displayed on its surface. அவ்விதம் உருவாக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகள் செல்களுக்கு வெளியே காணப்படுகின்றன. சர்ஃபேஸ்னா செல்களுக்கு வெளியே. which are displayed on its surface. அவ்விதம் உருவாக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகள் செல்களுக்கு வெளியே காணப்படுகின்றன. This would evoke the antibody response to the free floating the antigen secreted by the cells. சுதந்திரமாக மிதந்து கொண்டிருக்கும் இந்த மூலக்கூறை காணும் நமது தடைகாப்பு தனது வலுவான எதிர்ப்பை எதிர்பொருள் உருவாக்கத்தின் மூலம் தெரிவிக்கிறது. This would evoke an antibody response to the free floating சுதந்திரமாக மிதந்து கொண்டிருக்கும் free floating and the antigen secreted by the cell. அதாவது இம்மூலக்கூறை காணும் நமது தடைகாப்பு தனது வலுவான எதிர்ப்பை எதிர்பொருள் உருவாக்கத்தின் மூலம் தெரிவிக்கிறது. This would evoke the antibody response to the free floating the antigen secreted by the cell. ஆன்டிஜன் அதன் மூலம் தெரிவிக்கிறது. தனது
இம்மூலக்கூறை காணும் நமது தடைகாப்பு சுதந்திரமாக மிதந்து கொண்டிருக்கும் இம்மூலக்கூறை நமது தடைகாப்பு தனது வலுவான எதிர்ப்பை எதிர்பொருள் உருவாக்கத்தின் மூலம் தெரிவிக்கின்றது. This would evoke the antibody response to the free-floating antigen secreted by the cells. Then the DNA vaccine cannot cause the disease, and it's the contain only the copy of few. அதாவது the DNA தடுப்பூசியால் நோயை உருவாக்க இயலாது. The DNA vaccine cannot cause the disease. DNA தடுப்பூசியால் நோயை உருவாக்க இயலாது. As it's the contain only copies of a few. As it contain only copies of a few of its gene. The DNA vaccine cannot cause the disease. DNA தடுப்பூசியால் நோயை உருவாக்க இயலாது. And it's the contain only a copy of few of its gene. அதாவது ஏனெனில் இது நோய் உண்டாக்கும் மரபணுவின் ஒரு பகுதி நகலையே கொண்டுள்ளது. The DNA vaccine are the relatively easy and then inexpensive to the design and the produce. அதாவது இவை வடிவமைக்கவும் மலிவான உற்பத்தி செய்வதற்கும் DNA தடுப்பூசிகள் எளிதானவை. DNA vaccine are the relatively easy and inexpensive to design and produce. அதாவது வடிவமைக்கவும் மலிவான உற்பத்தி செய்வதற்கும் DNA தடுப்பூசிகள் எளிதானவை. This is the important for this. Then the vaccine is the produced by their new techniques have definite the advantages like this. They are producing the target protein. The vaccines produced by these new techniques have definite advantages like the producing the target protein, long lasting immunity and a trigger immune response only against the specific pathogen with a less toxic effect. அதாவது இவ்வாறு புதிய தொழில்நுட்ப முறைகளின் மூலம் உருவாக்கப்படும் தடுப்பூசிகள் உறுதியான பல நன்மைகளை கொண்டுள்ளன. Vaccine produced by the new technique have definite advantagesனா உறுதியான பல நன்மைகளை கொண்டுள்ளன. இவ்வாறு புதிய தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உருவாக்கப்படும் தடுப்பூசிகள் உறுதியான பல நன்மைகளை கொண்டுள்ளன. Definite advantages like the producing the target protein இவன் இலக்கு புரத உற்பத்தி like the producing the target protein. The vaccines produced by this new technique have definite advantages. இவ்வாறு புதிய தொழில்நுட்ப முறைகளின் மூலம் உருவாக்கப்படும் தடுப்பூசிகள் உறுதியான பல நன்மைகளை கொண்டுள்ளன. Like the first one is like the producing the target protein. அதில் இலக்கு புரத உற்பத்தி producing target protein இலக்கு புரத உற்பத்தி. Then long lasting immunity
லாங் லாஸ்டிங் இம்யூனிட்டி நீண்டு நிலைக்கும் நோய் தடைகாப்பு அண்ட் ட்ரைகர் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். ட்ரைகர் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ்னா குறிப்பிட்ட நோயுண்டாக்கிகளுக்கு எதிரான தடைகாப்பு. குறிப்பிட்ட நோயுண்டாக்கிகளுக்கு எதிரான தடைகாப்பு வினைகளை குறைக்க. நச்சு வினைகளுடன் விரைவாக தூண்டுதல். நச்சு வினைகளுடன் விரைவாக தூண்டுதல். ட்ரைகர் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்லி எகெயின் த ஸ்பெசிஃபிக் பேத்தோஜன் வித் லெஸ் டாபிக் எஃபெக்ட்ஸ். லெஸ் டாபிக் எஃபெக்ட். குறிப்பிட்ட நோய் உண்டாக்கிகளுக்கு எதிரான தடைகாப்பு வினைகளை குறைந்த நச்சு வினைகளுடன். குறிப்பிட்ட நோய் உண்டாக்கிகளுக்கு எதிரான தடைகாப்பு வினைகளை குறைந்த நச்சு வினைகளுடன் விரைவாக தூண்டுதல் ஆகியன. These are all the advantages of this. The vaccine produced by this new techniques have the definite advantages. 3 of this. இவைகள் புதிய தொழில்நுட்ப முறைகளின் மூலம் உருவாக்கப்படும் தடுப்பூசிகளின் உறுதியான பல நன்மைகள் ஆகும். Having this the 3. Having the 3. What are they? Like the first one is the like producing a target protein. அதில் ஒன்று இலக்கு புரத உற்பத்தி. Then second one is the long lasting immunity. நீண்டு நிலைக்கும் நோய் தடைகாப்பு. Then third one is the trigger immune response only against the specific pathogen with less toxic effects. மூன்றாவது குறிப்பிட்ட நோயுண்டாக்கிகளுக்கு எதிரான தடைகாப்பு வினைகளை குறைந்த நச்சு வினைகளுடன் விரைவாக தூண்டுதல். The three aspects have this the advantages of the vaccine producing by the new technique. Definite advantages. Definite advantages. இவ்வாறு புதிய தொழில்நுட்ப முறைகளின் மூலம் உருவாக்கப்படும் தடுப்பூசிகளின் உறுதியான நன்மைகள் ஆகும். The next one is this, the recombinant vaccine, B vaccine. The recombinant hepatitis B vaccine as the subunit vaccine is the produced by the cloning hepatitis B surface antigen HBsAg. The gene in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae என்னும் ஈஸ்டில் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி புறப்பரப்பு எதிர்ப்பொருள் தூண்டிக்கான ஹெச்பிஸ் ஏஜி மரபணுவை நகலாக்கம் செய்து துணை அலகு தடுப்பூசியாக மறுசேர்க்கை ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. சாக்ரோமைசிஸ் சர்வீசியஸ் என்னும் ஈஸ்டில் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி புறப்பரப்பு எதிர்ப்பொருள் தூண்டிக்கான ஹெச்பிஸ் ஏஜி மரபணுவை நகலாக்கம் செய்து துணை அலகு தடுப்பூசியாக மறுசேர்க்கை ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. The recombinant hepatitis B vaccine as a subunit vaccine is the produced by துணை அலகு தடுப்பூசியாக. சப்யூனிட் வேக்சின்னா துணை அலகு தடுப்பூசியாக. The subunit vaccine is the produced by cloning hepatitis vaccine surface and the cloning. The subunit vaccine is the produced by cloning the hepatitis B surface antigen HBs and AG. Gene in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces now come to this diagram. This is the protection of recombinant HB vaccine.
This is the DNA. Hepatitis B virus. Hepatitis B virus. A DNA hepatitis B virus. Then we are uptake the HB antigen producing the gene. HB antigen, hepatitis B antigen producing gene. When we are uptake from the hepatitis B virus. அது hepatitis B virusல இருக்கக்கூடிய HB எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தி மரபணுவை வெளியில் எடுக்கிறோம். uptake வெளியில் எடுக்கிறோம். At the same time, this is one of this the bacterial DNA. In the bacterial DNA, the bacteria is also having this the plasmid DNA. In this the plasmid DNA also we have this the uptake. அதையும் நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம். When the plasmid DNA is the cut with the help of the restriction enzyme. Restriction enzymes-னால அதை கட் பண்ணுறோம். Then after that when we joined the recombinant DNA மறுசேர்க்கை DNA மூலம் இணைக்கிறோம். அதாவது ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பியில் இருக்கக்கூடிய ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வைரஸில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ பார்ட் ஆஃப் த ஜீனையும் பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட்ஸையும் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்க்குறோம். தென் ஆஃப்டர் தட் ஹாவ் திஸ் த ரீகாமினன்ட் பாக்டீரியம். அதுக்கப்புறம் மறுசேர்க்கை பாக்டீரியத்துக்குள்ளார இன்சர்ட் பண்ணுறோம். insert பண்ணோன்னே then after that the recombinant bacterium then get this the multiplied with the help of the culturing medium. The culturing medium என்ன அது multiplied ஆகுது. The recombinant yeast cells the multiplying and the producing the HB antigen in the fermentation tank. நொதித்தல் தொட்டியினுள் மறுசேர்க்கை ஈஸ்டுகள் பெருக்கமடைந்து HB எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளை உற்பத்தி செய்தல். எதிர்ப்பொருள்களை உற்பத்தி செய்தல். This is the fermentation tank. நொதித்தல் தொட்டி. Then this is the HB antigen. அது HB எதிர்ப்பொருள் தூண்டி. Then after that the extraction and purification of the HB vaccine. அதிலிருந்து என்ன பண்ணுறோம்? HB தடுப்பூசி பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் தூய்மைப்படுத்துதல். After that we have this they collect the HB vaccine. பிறகு HB தடுப்பூசி அதிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டு எடுக்கப்படுகிறது. uptake எடுக்கப்படுகிறது. This is the importance of the process of this the production of recombinant HB vaccine. மறுசேர்க்கை தடுப்பூசி உற்பத்தி தயாரித்தல் என்பதை in this the process have this the briefly explain. இவை நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. The next we can go that gene therapy. Next one is the gene therapy. மரபணு சிகிச்சை. Gene therapy. If a person is born with the hereditary the disease, can the corrective therapy the given for such a disease? அதாவது பிறக்கும் போதே ஒரு மனிதன் மரபிய நோயோடு பிறந்திருப்பானாகின் அதை சரி செய்ய ஏதேனும் சிகிச்சைகள் உள்ளதோ? If a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be given for such disease? பிறக்கும் போதே ஒரு மனிதன் மரபிய நோயோடு பிறப்பானாகில் அதை சரி செய்ய ஏதேனும் சிகிச்சைகள் உள்ளதோ? Yes. This can be done by a process known as gene therapy. அவ்வாறாகின் மரபணு சிகிச்சை என்னும் செயல்முறையின் மூலம் அது சாத்தியமாகும். Process of the gene therapy.
ப்ராசஸ் ஆஃப் த ஜீன் தெராப்பி. அவ்வாறாயின் மரபணு சிகிச்சை என்னும் செயல்முறையின் மூலம் அது சாத்தியமாகிறது. ஜீன் தெராப்பி இஸ் த success of this. This can be the done by the process of the gene therapy. Is come to the one more question. This process involves this the transfer of a normal gene into a person. Normal gene into a person. The cells that carry the one or more mutant alleles. One or more mutant alleles. அதாவது ஒன்றோ அல்லதுக்கு மேற்பட்டோ திடீர் மாற்றமடைந்த அல்லீல்களை கொண்ட ஒருவருடைய செல்களுக்குள் இயல்பான செல்களை செலுத்தி அவற்றை சரி செய்யலாம். This process involves the transfer of the normal gene. The process involves the transfer of a normal gene into a person's the cells that carry one or more mutant alleles. அதாவது இவற்றில் ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோ திடீர் மாற்றமடைந்த அல்லீல்களை கொண்ட ஒருவருடைய செல்லுக்குள் இயல்பான மரபணுவை செலுத்தி அவற்றை சரி செய்யலாம். ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒன் ஆர் மோர் மியூட்டன் அல்லீல்ஸ், ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோ திடீர் மாற்றமடைந்த அல்லீல்களை கொண்ட ஒருவருடைய செல்லுக்குள் இயல்பான மரபணுவை செலுத்தி அவற்றை சரி செய்யலாம். The expressions of the normal gene in the person result in their functional gene the product the whole action the produce a normal phenotype. அதாவது இவ்வாறு உட்செலுத்தப்பெற்ற மரபணு செயல்பட்டு உருவாக்கும் செயல்நிலை விளைபொருட்களினால் இயல்பான புறத்தோற்றம் உருவாக்கிறது. The expression of a normal gene in the persons result in a functional gene product the whole action the produce a normal phenotype. phenotype புறத்தோற்றம். இவ்வாறு உட்செலுத்தப்பட்ட மரபணு செயல்பட்டு உருவாக்கும் செயல்நிலை விளைபொருட்களினால் இயல்பான புறத்தோற்றம் உருவாகிறது. The delivery of the normal gene is accomplished by the using a vector. இயல்பான அல்லீலை செல்களுக்குள் செலுத்தும் பணியானது ஒரு கடத்தியின் மூலம் செயல்படுகிறது. வெக்டார்னா கடத்தியின் மூலம் செயல்படுகிறது. The main thrust of the gene therapy has been directed at correcting a single gene mutation as the cystic fibrosis and hemophilia. அதாவது மரபணு திடீர் மாற்றத்தால் உருவாகும் நோய்களான நீர்ம திசு அழற்சி, சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ், நீர்ம திசு அழற்சி மற்றும் இரத்த உறையாமை போன்ற நோய்களை குணப்படுத்தும் முயற்சியே மரபணு சிகிச்சையினுடைய முக்கிய நோக்கமாகும். சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ்னா நீர்ம திசு அழற்சி, ஹீமோஃபிலியானா இரத்த உறையாமை. At the person the most genetic disease have no the effective treatment and so the gene therapy could offer the hope for the many people. பெரும்பாலான மரபியல் நோய்களுக்கு இன்று வரை சரியாக சிகிச்சை முறை இல்லாததால் மரபணு சிகிச்சை ஒன்றே பலருக்கும் நம்பிக்கை அளிக்குமாகும். The hope na நம்பிக்கை. At present the most genetic disease have no the effect the treatment. அதாவது பெரும்பாலான மரபியல் நோய்களுக்கு இன்று வரை சரியாக சிகிச்சை முறை இல்லாததால் so the gene therapy could offer hope for the many people. மரபணு சிகிச்சை ஒன்றே பலருக்கும் நம்பிக்கை அளிப்பதாகும்.
The two strategies of involved in this the gene therapy இருவித மரபணு சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் இரு உத்திகளானவை. ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னா உத்திகளானவை. ஒன் இஸ் த ஜீன் ஆகுமெண்டேஷன் ஜீன் தெராப்பி. ஒன்று மரபணு பெருக்க சிகிச்சை, மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை. ஜீன் ஆகுமெண்டேஷன் தெராப்பினா மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை. தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் த ஜீன் இன்ஹிபிஷன் தெராப்பி, மரபணு தடை சிகிச்சை. என இரண்டு சிகிச்சை காணப்படுகிறது. The two strategies involve the gene therapy, namely one is the gene augmentation, another one is the gene inhibition therapy. அதாவது மரபணு சிகிச்சை இரண்டு வகைப்படுகிறது. அந்த மரபணு சிகிச்சையினுடைய உத்திகள் இரண்டு. ஒன்று மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை, ஜீன் ஆகுமெண்டேஷன் தெராப்பி. செகண்ட் ஒன் இஸ் த ஜீன் இன்ஹிபிஷன் தெராப்பி, மரபணு தடை சிகிச்சை என இரண்டு உத்திகள் காணப்படுகிறது. First one is the gene augmentation therapy, which involve the incision of the DNA into their genome to replace their missing gene product. Missing gene product. மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை என்பது இழந்த மரபணு பொருட்களை ஈடு செய்ய மரபணு தொகுதியில் டிஎன்ஏவை நுழைத்து சரி செய்யும் முறைக்கு மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை எனப்படுகிறது. This is the important for the 2 mark question. Gene augmentation. The gene augmentation மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை. இவற்றின் மூலம் the gene augmentation therapy which involve the incision of the DNA into their genome to replace the missing gene, the product, missing gene product. அதாவது மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சையின் மூலமாக இழந்த மரபணு பொருட்களை ஈடு செய்ய மரபணு தொகுதியில் டிஎன்ஏவை நுழைத்து சரி செய்யும் முறைக்கு மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை என்று பெயர். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் திஸ் ஜீன் இன்ஹிபிஷன் தெராப்பி, மரபணு தடை சிகிச்சை, which involve the incision of the antisense gene which inhibit the expression of the dominant gene. இரண்டாவதாக மரபணு தடை சிகிச்சை என்பது உணர்தடை மரபணுக்களை, உணர்தடை ஆன்டிசென்ஸ் ஜீன், உணர்தடை மரபணுக்களை நுழைத்த ஓங்கு மரபணுவின் வெளிப்பாட்டை தடை செய்யும் சிகிச்சைக்கு மரபணு தடை சிகிச்சை என்று பெயர். மரபணு தடை சிகிச்சை என்று பெயர். ஜீன் இன்ஹிபிஷன் தெராப்பி which involve the incision of the antisense gene which inhibit the expression of the dominant gene. அதாவது மரபணு தடை சிகிச்சை என்பது உணர்தடை மரபணுக்களை நுழைத்து ஓங்கு மரபணுவின் வெளிப்பாட்டை தடை செய்யும் சிகிச்சை மரபணு தடை சிகிச்சை என்று பெயர். This is the another one of the 2 mark question. Then the two approaches to achieve the gene therapy. One is the somatic cell, another one is the germline gene therapy. மரபணு சிகிச்சை வெற்றிகரமாக செய்ய உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை மற்றும் இன செல் மரபணு சிகிச்சை என்னும் இரு வழிமுறைகள் உள்ளன. Two approaches achieve the gene therapy. இரண்டு வழிமுறைகள். One is the somatic cell gene therapy, உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை. another one is the germline gene therapy, அது இன செல் மரபணு சிகிச்சை என இரு வழிகள் உள்ளன. The somatic cell gene therapy involves the incision of fully functional and expressible gene into a target somatic cell to the correct a genetic disease permanently. அதாவது இவற்றில் முழுமையான செயல்பாட்டுடன் வெளிப்படுத்து திறனுடன் உள்ள மரபணுக்களை உடல் செல்லுக்குள் செலுத்தி மரபியல் நோயை நிரந்தரமாக சரி செய்யும் முறை உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை எனப்படுகிறது. உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை எனப்படுகிறது. பர்மனன்ட்லி நிரந்தரமாக
The somatic cell therapy involved the incision of fully functional முழுமையான செயல்பாட்டுடன் வெளிப்படுத்து திறனுடன் உள்ள மரபணுக்களை உடலுக்குள் செலுத்தி somatic cell therapy involved the incision of the fully functional and expressible gene into a target somatic cell to correct a genetic disease permanently. முழுமையாக செயல்பாட்டுடன் வெளிப்படுத்து திறனுடன் உள்ள மரபணுக்களை உடலுக்குள் செலுத்தி மரபியல் நோயை நிரந்தரமாக சரி செய்யும் முறை. பர்மனன்ட்லி கரெக்ட் த ஜெனட்டிக் டிசீஸ் பர்மனன்ட்லி நிரந்தரமாக சரி செய்யும் முறை உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை எனப்படுகிறது. Whereas the germline gene therapy involved the introduction of DNA into germ cells which pass into their successive generation. அதே போன்று அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு செல்லும் வகையில் இனச்செல்களுக்கு டிஎன்ஏவை செலுத்தி சரி செய்தால் இதற்கு இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை என்று பெயர். Another one of the 2 mark question. Whereas the germline gene therapy involved the introduction of DNA into germ cells which pass on to the successive generation. அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு. இதே போன்று அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு செல்லும் வகையில் இனச்செல்களுக்குள் டிஎன்ஏவை செலுத்தி சரி செய்தால் இதற்கு இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை என்று பெயர். The gene therapy involved the isolation of a specific gene and making its copies and inserting them into the target cells to make the desired protein. குறிப்பிட்ட மரபணுவை தனித்து பிரித்தெடுத்து அதன் நகல்களை உருவாக்கி பின்பு அவற்றை இலக்கு செல்களுக்குள் செலுத்தி விரும்பிய அதாவது சரியான புரதத்தை உற்பத்தி செய்தலே மரபணு சிகிச்சையாகும். Gene therapy involved. What is the gene therapy? The gene therapy involved the isolation of the specific gene. அதாவது மரபணு சிகிச்சை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணுவை தனித்து பிரித்தெடுத்து அதனுடைய நகல்களை உருவாக்கி பின்பு இலக்கு செல்களுக்குள் செலுத்தி விரும்பிய புரதத்தை உற்பத்தி செய்தலே மரபணு சிகிச்சை எனப்படுகிறது. The definition, the gene therapy involved the isolation of the specific gene and making the copies. அதாவது மரபணு சிகிச்சை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணுவை தனித்து பிரித்தெடுத்து தனித்து பிரித்தெடுத்து அதன் நகல்களை உருவாக்கி making the copies. The gene therapy involved the isolation of the specific gene and making the copies and incision them into the target cell to make their desired protein. அதனுடைய நகல்களை உருவாக்கி பின்பு அதனுடைய இலக்கு செல்களுக்கு செலுத்தி விரும்பிய அதாவது சரியான புரதத்தை உற்பத்தி செய்தலே மரபணு சிகிச்சை எனப்படுகிறது. It is the absolutely essential for the gene therapy to ensure that the gene is the harmless to the patient and it is the appropriately expressed and that the body immune system does not react to this the foreign protein produced by the new gene. அதாவது இவ்விதம் செலுத்தப்படும் மரபணுவை பெறுபவரின் உடலுக்கு அது சரியான விதத்தில் செயல்பட்டு வெளிப்பாட்டை அளிக்கிறதா என்பதையும் மரபணுவில் உருவாக்கப்படும் புதிய வகை புரதங்களோடு அந்நபரின் நோய் தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்வினை எதுவும் புரியவில்லை என்பதையும் மற்றும் நோயாளிக்கு தீங்கு எதுவும் ஏற்படவில்லை என்பதையும் மரபணு சிகிச்சையாளர்கள் உறுதிப்படுத்துதல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். அதாவது it is absolutely essential for the gene therapy.
It is absolutely essential for gene therapy to ensure that the gene harmless to the patients. இவ்விதம் செலுத்தப்படும் மரபணுவை பெறுபவரின் உடலுக்கு அது சரியான விதத்தில் செயல்பட்டு வெளிப்பாட்டை அளிக்கிறதா என்பதையும், இந்த மரபணுவில் உருவாக்கப்படும் புதிய வகை புரதங்களோடு அந்நபரின் நோய் தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்வினை எதுவும் புரியவில்லை என்பதையும், மற்றும் நோயாளிக்கு தீங்கு எதுவும் ஏற்படவில்லை என்பதையும், and is there appropriately expressed, and that the body immune system does not react to the foreign protein the produced by the new gene. மற்றும் மரபணு சேர்ந்த, அதாவது புதிய வகை புரதங்களோடு அந்த நபரின் நோய் தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்வினை எதுவும் புரியவில்லை என்பதையும், மற்றும் நோயாளிக்கு தீங்கு எதுவும் ஏற்படவில்லை என்பதையும், பெறுபவரின் உடலுக்கு அது சரியான விதத்தில் செயல்பாடு வெளிப்பாட்டை அளிக்கிறதா என்பதையும், மரபணு சிகிச்சையாளர்கள் உறுதிப்படுத்துதல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். இவ்விதம் செலுத்தப்படும் மரபணுவை பெறுபவரின் உடலுக்குள் அது சரியான விதத்தில் செயல்பட்டு வெளிப்பாட்டை அளிக்கிறதா என்பதையும், மரபணுவில் உருவாக்கப்படும் புதிய வகை புரதங்களோடு அந்நபரின் நோய் தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்வினை எதுவும் புரியவில்லை என்பதையும், மற்றும் நோயாளிக்கு தீங்கு எதுவும் ஏற்படவில்லை என்பதையும் மரபணு சிகிச்சையாளர்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுதல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். This is the important for this. It is absolutely essential for the gene therapies to ensure the gene the harmlessனா என்னது, தீங்கு எதுவும் ஏற்படவில்லை என்பதையும், to patient and this to the patient, and the appropriately the expressed, and the immune system does not react to their foreign proteins the produced by the new gene. அதே போன்று இந்த மரபணுவில் உருவாக்கப்படும் புதிய வகை புரதங்களோடு அந்த நபரின் நோய் தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்வினை ஏதும் புரியவில்லை என்பதையும் மரபணு சிகிச்சையாளர்கள் உறுதிப்படுத்துதல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். This is the importance of this. The edible vaccines are prepared by the molecular farming using the science of genetic engineering. மரபு பொறியியல் என்னும் அறிவியல் புலத்தை பயன்படுத்தி மூலக்கூறு மருந்தாக்கம் என்னும் முறை மூலம் வாய்வழி தடுப்பு மருந்துகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. The selected gene are introduced into the plants, and their transgenic plants are introduced the manufacture of the encoded protein. அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மரபணுக்கள் தாவரங்களுக்குள் புகுத்தப்பட்டு மரபியல்பு மாற்றப்படுவதால் மரபணுக்களுக்குரிய புரதம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. The edible vaccine are the mucosal targeted vaccine which cause the stimulation of the both system and the mucosal immune response. உண்ணத்தகுந்த தடுப்பு மருந்துகள் கோழைப்படலத்தை இலக்காக கொண்டவை. இவை உடல் பகுதி மற்றும் கோழைப்படலம் சார்ந்த தடைகாப்பு வினைகளை தூண்டுகின்றன. இது both systemic and mucosal immune response. both systemicனா உடல் பகுதி, both systemic and mucosal immune response.
உடல் பகுதி மற்றும் கோழைப்படலம் சார்ந்த தடைகாப்பு வினைகளை தூண்டுகின்றன. At present, the edible vaccine are the produced for the human and animal disease like the measles, cholera, foot and mouth disease and hepatitis. தற்பொழுது மனித மற்றும் விலங்கு நோய்களான மணல்வாரினா மிசல்ஸ், மணல்வாரி, காலரா அண்ட் ஃபுட் அண்ட் மவுத், கால் மற்றும் வாய் நோய், அண்டு ஹெப்பாட்டிட்டிஸ்னா கல்லீரல் அலர்ஜி போன்றவற்றின் உண்ணத்தகுந்த தடுப்பு மருந்துகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. The next one is the recombinant vaccine for the hepatitis. The recombinant vaccine for hepatitis B, HBsAg, was the first synthetic vaccine launched in 1997. 1997 முதலில் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை தடுப்பூசி ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி HBsAg நோய்க்கு எதிரான மறுசேர்க்கை தடுப்பூசி ஆகும். which was marketed by the trade name Recombivax and Engerix B. இவை Recombivax மற்றும் Engerix B என்னும் வணிக பெயர்களில் விற்பனையாகிறது. The India is the fourth country in the world after USA, France and Belgium to develop an indigenous hepatitis B vaccine. அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் மற்றும் பெல்ஜியம் நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி தடுப்பூசி சொந்தமாக தயாரித்த நான்காவது நாடு இந்தியா ஆகும். Now come to the Tamil medium students.
மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் அதாவது தடுப்பு மருந்துகள் புதிய தலைமுறை தடுப்பூசிகளை உருவாக்க டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம் பயன்படுகிறது. இம்முறையின் மூலம் பாரம்பரிய தடுப்பூசி உற்பத்தி முறையில் இருந்த வரம்புகளை கடக்க இயலும். வழக்கமாக நடைமுறைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தடுப்பூசிகளை ஒப்பிடும் பொழுது மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் சீரான தரத்துடன் குறைவான பக்க விளைவுகளை கொண்டுள்ளன. மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகளின் பல்வேறு வகைகளானவை: ஒன்று, துணை அலகு தடுப்பூசிகள், வலு குறைக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள், டிஎன்ஏ தடுப்பூசிகள் என 3 வகைப்படுகின்றன. துணை அலகு தடுப்பூசிகள் சப்யூனிட் வேக்சின் நோய் உண்டாக்கும் உயிரியை முழு உயிரியாக பயன்படுத்தாமல் அவ்வுயிரியின் பகுதிகளை மட்டும் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் தடுப்பூசிகளுக்கு துணை அலகு தடுப்பூசிகள் எனப்படுகிறது. புதிய வகை துணை அலகு தடுப்பூசிகள் தயாரிக்க டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பம் ஏற்றதாகும். இம்முறையில் நோய் உண்டாக்கும் உயிரியில் உள்ள புரதங்கள், பெப்டைடுகள் மற்றும் அவற்றின் டிஎன்ஏக்கள் ஆகிய கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தயாரிப்பில் தூய்மை, நிலைப்புத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பான பயன்பாடு ஆகிய இவ்வகையினுடைய தடுப்பூசிகளாகும். அடுத்து வலு குறைக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட நோய் உண்டாக்கி உயிரிகளில் பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் ஆகியவற்றின் நோய் உண்டாக்கும் தன்மை நீக்கப்பட்டு தடுப்பூசிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ்களை மரபு பொறியியல் மாற்றம் மூலம் உயிருள்ள தடுப்பூசிகளாக பயன்படுத்தலாம். லைவ் வேக்சின் இத்தகைய தடுப்பூசிகள் வலு குறைக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் எனப்படும். டிஎன்ஏ தடுப்பூசிகள் டிஎன்ஏ வேக்சின் டிஎன்ஏ தடுப்பூசிகளை மரபியல் நோய் தடுப்பு முறையாக பயன்படுத்தும் ஒரு புதிய அணுகுமுறை 1990இல் நடைமுறைக்கு வந்தது. டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகள் மூலம் உடலில் தடைகாப்பு வினைகள் தூண்டப்படுகின்றன. எதிர்ப்பொருள் தூண்டி புரதத்திற்கு ஆன்டிஜெனிக் புரோட்டீன் குறியீடு செய்யும் ஒரு மரபணுவை டிஎன்ஏ தடுப்பூசி கொண்டுள்ளது. இந்த மரபணுவை பிளாஸ்மிட்டுக்குள் செலுத்தி பின்னர் ஒரு இலக்கு விலங்கின் உடலுக்குள் ஒன்றிணைய செய்யப்படுகிறது. உள்ளே சென்ற அந்த டிஎன்ஏ எதிர்ப்பொருள் தூண்டி மூலக்கூறுகளை உருவாக்க செல்களுக்கு உத்தரவிடுகிறது. இவ்விதம் உருவாக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகள் செல்களுக்கு வெளியே காணப்படுகின்றன. செல்களால் உருவாக்கப்பட்டு சுதந்திரமாக மிதந்து கொண்டிருக்கும் இம்மூலக்கூறை காணும் நமது தடைகாப்பு தனது வலுவான எதிர்ப்பை எதிர்ப்பொருள் உருவாக்கத்தின் மூலம் தெரிவிக்கிறது. டிஎன்ஏ தடுப்பூசியால் நோயை உருவாக்க இயலாது, ஏனெனில் இது நோய் உண்டாக்கும் மரபணுவின் ஒரு பகுதி நகல்களையே கொண்டுள்ளது. வடிவமைக்கவும் மலிவான உற்பத்தி செய்வதற்கும் டிஎன்ஏ தடுப்பூசி எளிதானவை. இவ்வாறு புதிய தொழில்நுட்ப முறைகளின் மூலம் தடுப்பூசிகள் உறுதியான பல நன்மைகளை கொண்டுள்ளன. இவ்வாறு புதிய தொழில்நுட்ப முறைகளின் மூலம் உருவாக்கப்படும் தடுப்பூசிகள் உறுதியான பல நன்மைகளை கொண்டுள்ளன. அவையாவன: புரத இலக்கு உற்பத்தி, நீண்டு நிலைக்கும் நோய் தடைகாப்பு மற்றும் குறிப்பிட்ட நோய் உண்டாக்கிகளுக்கு எதிரான தடைகாப்பு வினைகளை குறைந்த நச்சு வினைகளுடன் விரைவாக தூண்டுதல் ஆகியன. சாக்ரோமைசிஸ் சர்வேசியே என்னும் ஈஸ்டில் ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி புறப்பரப்பு எதிர்ப்பொருள் தூண்டிக்கான HBsAg மரபணுவை நகலாக்கம் செய்து துணை அலகு தடுப்பூசியாக மறுசேர்க்கை ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. This is the diagrammatic position. இது வந்து டிஎன்ஏ ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வைரஸு. அதிலிருந்து ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தி மரபணுவை வெளியில் எடுக்கிறோம் ஒரு பார்ட்டு. அதே மாதிரி பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ மற்றும் பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ இருக்குது. அந்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ எடுத்து கட் பண்ணுறதுக்கு வரையறை நொதி வெட்டப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறோம், பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ ஒரு பகுதியை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏவோட இப்போ எதை ஜாயின் பண்ணுறோம், ஹச்பி எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தி மரபணுவை வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், மறுசேர்க்கை பாக்டீரியம். இதுதான் மறுசேர்க்கை. அப்போ இதில் வந்து பாக்டீரியத்தோட பிளாஸ்மிடும் இருக்குது,
டிஎன்ஏ வைரஸோட டிஎன்ஏ ஜீன். ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வைரஸனுடைய எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தி, ஹெச்பி எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தி மரபணுவும் இதில் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மல்டிஃபை பண்ணுறோம். அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், பெருக்கமடை செய்கிறோம். நொதித்தல் மற்றும் நொதித்தல் தொட்டியினுள் மறுசேர்க்கை ஈஸ்டுடன் பெருக்கமடைந்து ஹெச்பி எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இது நொதித்தல் தொட்டி. என்னது நொதித்தல் தொட்டி. இது ஹெச்பி எதிர்ப்பொருள் தூண்டி. ஹெச்பி தடுப்பூசி பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் தூய்மைப்படுத்துதல். இறுதியாக ஹெச்பி தடுப்பூசி தயாரித்தல். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மரபணு சிகிச்சை. மரபணு சிகிச்சை ஜீன் தெராப்பி. பிறக்கும் போதே ஒரு மனிதன் மரபியல் நோயோடு பிரபலனாகின் அதை சரி செய்ய ஏதேனும் சிகிச்சைகள் உள்ளதோ? அவ்வாறாகின் மரபணு சிகிச்சை என்னும் செயல்முறையின் மூலம் அது சாத்தியமாகும். ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோ திடீர் மாற்றமடைந்த அல்லீல்களை கொண்ட ஒருவருடைய செல்களுக்குள் இயல்பான மரபணுவை செலுத்தி அவற்றை சரி செய்யலாம். இவ்வாறு உட்செலுத்தப்பட்ட மரபணு செயல்பட்டு உருவாக்கும் செயல்நிலை விளைபொருட்களினால் இயல்பான புறத்தோற்றம் உருவாகிறது. இயல்பான அல்லீலை செல்களுக்கு செலுத்தும் பணியானது ஒரு கடத்தி மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு மரபணு திடீர் மாற்றத்தால் உருவாகும் நோய்களான இயல்பான அல்லீலை செல்களுக்குள் செலுத்தும் பணியானது ஒரு கடத்தி மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. மரபணு திடீர் மாற்றத்தால் உருவாகும் நோய்களான நீர்ம திசு அலர்ஜி, சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் மற்றும் இரத்த முறையாமை, ஹீமோஃபிலியா போன்ற நோய்களை குணப்படுத்தும் முயற்சியே மரபணு சிகிச்சையின் முக்கிய நோக்கமாகும். பெரும்பாலான மரபியல் நோய்களுக்கு இன்று வரை சரியாக சிகிச்சை முறை இல்லாததால் மரபணு சிகிச்சை ஒன்றே பலருக்கும் நம்பிக்கை அளிப்பதாகும். மரபணு சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் இருவித உத்திகளானவை மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை, ஜீன் ஆகுமெண்டேஷன், மற்றும் மரபணு தடை சிகிச்சை, ஜீன் இன்ஹிபிஷன் தெரப்பி ஆகியன உள்ளன. அதாவது ஜீன் ஆகுமெண்டேஷன் மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை என்பது இழந்த மரபணு பொருட்களை ஈடு செய்ய மரபணு தொகுதியில் டிஎன்ஏவை நுழைத்து சரி செய்யும் முறைக்கு மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை எனப்படுகிறது. உணர்தடை மரபணுக்களை ஆன்டிசென்ஸ் ஜீன் நுழைத்த ஒரு ஓங்கு மரபணுவின் வெளிப்பாட்டை தடை செய்யும் சிகிச்சைக்கு மரபணு தடை சிகிச்சை என்று பெயர். மரபணு சிகிச்சை வெற்றிகரமாக செய்ய உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை மற்றும் இனசெல் மரபணு சிகிச்சை எனப்படுகிறது. அதாவது சொமாட்டிக் செல் ஜீன் தெராப்பி, ஜெர்ம்லைன் ஜீன் தெராப்பி. உடல் செல் மரபணு சிகிச்சைன்னா செமாட்டிக் செல் ஜீன் தெராப்பி, இனசெல் மரபணு சிகிச்சைனா ஜெர்ம்லைன் ஜீன் தெராப்பி என்னும் இரு வழிமுறைகள் உள்ளன. முழுமையான செயல்பாட்டுடன் வெளிப்படுத்து திறனுடன் உள்ள மரபணுக்களை உடலுக்குள் செலுத்தி மரபியல் நோயை நிரந்தரமாக செய்யும் முறை உடல் செல் மரபணு சிகிச்சை எனப்படுகிறது. அதே போன்று அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு செல்லும் வகையில் இனச்செல்களுக்குள் டிஎன்ஏவை செலுத்தி சரி செய்தால் அது இனசெல் மரபணு சிகிச்சை எனப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணுவை தனித்து பிரித்தெடுத்து அதன் நகல்களை உருவாக்கி பின்பு அவற்றை இலக்கு செல்களுக்கு செலுத்தி விரும்பிய சரியான புரதத்தை உற்பத்தி செய்தலே மரபணு சிகிச்சை எனப்படுகிறது. இது 2 மார்க் கொஸ்டின். குறிப்பிட்ட மரபணுவை தனித்து பிரித்தெடுத்து அதன் நகல்களை உருவாக்கி பின்பு அதன் இலக்கு செல்களுக்கு செலுத்தி விரும்பிய சரியான புரதத்தை உற்பத்தி செய்தலே மரபணு சிகிச்சை எனப்படுகிறது. இவ்விதம் செலுத்தப்படும் மரபணுவை பெறுபவரின் உடலுக்கு அது சரியான விதத்தில் செலுத்தப்பட்டு வெளிப்பாட்டை அளிக்கிறதா என்பதையும், இந்த மரபணுவில் உருவாக்கப்படும் புதிய வகை புரதங்களோடு அந்த நபரின் நோய் தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்வினை ஏதும் புரியவில்லை என்பதையும் மற்றும் நோயாளிக்கு தீங்கு ஏதும் ஏற்படவில்லை என்பதையும் மரபணு சிகிச்சையாளர்கள் உறுதிப்படுத்துதல் மிகவும் முக்கியமானது ஆகும்.
மரபு பொறியியல் என்னும் அறிவியல் புலத்தை பயன்படுத்தி மூலக்கூறு மருந்தாக்கம் என்னும் முறை மூலம் வாய்வழி தடுப்பு மருந்துகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மரபணுக்கள் தாவரங்களுக்குள் புகுத்தப்பட்டு மரபியல்பு மாற்றப்படுவதால் அம்மரபணுக்களுக்குரிய புரதம் உற்பத்தியாகிறது. உண்ணத்தகுந்த தடுப்பு மருந்துகள் கோழைப்படலத்தை இலக்காக கொண்டவை. இவை உடல் பகுதி மற்றும் கோழைப்படலம் சார்ந்த தடைகாப்பு வினைகளை தூண்டுகின்றன. தற்பொழுது மனித மற்றும் விலங்கு நோய்களான மணல்வாரி, காலரா மற்றும் கால் மற்றும் வாய் நோய் மற்றும் கல்லீரல் அழற்சி போன்றவற்றுக்கான உண்ணத்தகுந்த தடுப்பு மருந்துகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. ஆயிரத்து 1997 முதலில் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை தடுப்பூசி ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி HBsAg நோய்க்கு எதிரான மறுசேர்க்கை தடுப்பூசி ஆகும். இது ரீகாம்பிவேக்ஸ் மற்றும் என்ஜெரிக்ஸ் பி என்னும் வணிக பெயர்களில் விற்பனையாகிறது. அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் மற்றும் பெல்ஜியம் நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி தடுப்பூசியை சொந்தமாக தயாரிக்கப்படும் நான்காவது நாடு இந்தியா ஆகும். So this class have we finished. The next class we can go to the next topic. Thank you.